अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना हेउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, रफ खातार संजय नाइला परर फर्द को आपण मानकु स्वागत। संजय नाइला परर आजिर फर्दरे अछंती कवयित्री अपर्णा मिश्र, कवयित्री सुलोचना दास, डॉक्टर निरंजन साहू। धन्यवाद। संजय नाइला परर आजिर फर्दरे आसंज सुनिबा कवयित्री लाला सेनापति कंठरू एक सुंदर कवि। एस न्यूज रो समस्त श्रोता मंडली मानकु मोर नमस्कार। मोर आजिर कविताटीर नाम होची दुख। दुख दियो प्रभु जेते अछि सबु सहिबाकु शक्ति दियो। दुखर भार को बोही मु पारिबी तुमे जदि साहा हो। तुमरी प्रेम रे बांधी होई जिबी दुख जेते आसु साथे। सुख पालटिबो जेते दुख थिबो तुमे जदि थिबो साथे। मणिमिनी पर दुख को केबे भी साथी सी जीवनर। सुख को कोलाई पारिनी करी मु केबे हेले आपणार। दुख सागर रु अमृत मिली चैतन्य शाश्वत चित्त। सुखरु मिली कामिनी कांचन जहा केबे नुए सत्य। रहुचे भागवत वाणी कहे गुरु को न मणिबनर गुरु ही साक्षात ईश्वर। सेमिति श्री गुरु शीर्षक कविता नहीं रफ खातार संजय नाइला परर फर्दरे आज आसिचंती कवयित्री अपर्णा मिश्र। तेरे आसंज सुनिबा तांको कविता। एस न्यूज रफ खाता समस्त कर्मकर्ता मानकु मोर नमस्कार। गुरु दिवस उपलक्षे मोर ए कविताटी मु आज आवृत्ति करुछि। मु अपर्णा मिश्र, श्यामपुर तुलसीपुर जाजपुर। मो कविताटीर शीर्षक श्री गुरु। जाने ना कि तप बळे मोर शिरे लागिछि गुरुंक चरण रेणु। जानिली मो कर्म बांक नुहे निश्चय सळख गुरुंक सुदया जेणु। केते सरधारे पथ चला बाधा पासोरी मो पुरे विजय निजे। कि देई पयर पूजिबी मुछार से जे निराकार सबुठी विजे। फूलरे देखिली गुरु हसुछंती चंदन रे मह मह बासंती। दीपरे जली से आलोक दियंती धूपरे गगन आवरी छंती। जलरे अखिल मूल विश्वाधार फल मध्य रसराज श्री गुरु। जे धातु पदार्थ जल फल पत्र सभिंक सत्ता से चारु पयरु। दिटोपा लोतक ढालिली मात्रक नख कोण तांक भिजिबा पाई। रंक जानी तांक करुणा कटाखे मो सारा शरीर देले भिजाई। विश्वेश्वरंकु मुखी देवी जीवने ए जीवन दानी अटंती से जे।
तथापि ମୋ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ମହାତ୍ମା ପଦାମ୍ବୁଜେ ନିତ୍ୟେ ଖଞ୍ଜାଅ ରଞ୍ଜେ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ବନ୍ଦନା ଗାଇବି ପଦ୍ମପାଦ ପ୍ରେମେ ବିଭୋର ହୋଇ ଭ୍ରମର ପରାଏ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଭାନୁ ଉଦୟସ୍ତ ଜାଣି ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ଭବ ସଂସାରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ଦିନେ ଜୀବନ ହେବ କବଳ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଜୀବନ ନିରିଭୟ ଯେଣୁ ଆଶ୍ରା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ପୟର ଆଶ୍ରା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ପୟର। ନମସ୍କାର। କବିଟିଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ତାର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମିତି ଆଜି ଏକ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କବି ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଦିନର ସୂରୁଜ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶଶାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋତେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣି ଗଛର ପତର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପଡ଼ି ରବି ରଶ୍ମି ଦିଶୁଛି ସୁନ୍ଦର ଜାତି ଜାତି ଫୁଲେ ଗଭା ସଜେଇଛୁ ସଭିଙ୍କର ମନ ନେଉଛୁ କିଣି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଲୋ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱରର ଝଙ୍କାର ଡାଳୁ ଡାଳେ ଉଡ଼ି ଗାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲାଗେ ସୁମଧୁର ତାଙ୍କ ଗୀତ ସ୍ୱର ରିମ୍ ଝିମ୍ ସୁରେ ଝରୁଛି ଝରଣା ପର୍ବତ ଟାଣିଛି ସୁନେଲି ଓଢ଼ଣା ଆକାଶରେ ସେଇ କଳା ରଙ୍ଗ ଛାଇ ଢାଙ୍କି ଦେଇଅଛି ପଣତ କାନି ସବୁ ଜିମା ଭରା ଦିଶୁଅଛି କ୍ଷେତ ଝିପିରି ବରଷା ଚାଷୀ ଭାଇ ଡାକ ବଡ଼ି ଚୁରା ସାଥେ ପଖାଳର ଭାତ ଖାଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ଚଷୁଅଛି କ୍ଷେତ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଦିଶୁଅଛି କି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଉଡ଼େ ତା କେଶର ପାଚିଲା ଧାନର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଶୁଛି ଯେମିତି ହଳଦିଆ ପାଟ ଓଢ଼ଣି ଦେଇଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ମାଟିଠୁ ଆକାଶ, ପୁରାଣଠୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଠି ଯେ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାଗବତରେ ବିଶେଷ କରି ମାଳିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ କଲମ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱ ଆଉ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲାଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପିଲାଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ ଚରିତ୍ର ଦେହରେ ଯେତେ ଦାଗ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଚାର କରୁଛେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସତ୍ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ଅସତ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ 2ଟି ଖଣ୍ଡେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଭାଗରେ କହିଛି କଳିଯୁଗ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁ ନ ଯାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଗୀତା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଶେଷତମ ଗୀତାଟି ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଗୀତା। କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଏଇଭଳି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନା କଟକରେ ରାଜା, ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ପରେ ରାଜା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥ, ଗାଣ୍ଡିବୀ, ଧନଞ୍ଜୟ, ପୃଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏବଂ
ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ ତୁମେ ମୃଗ ମାଂସ ନେଇକରି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୃଗ ଶିକାର ପାଇଁ, ସେ ବାଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତରେ କୃଷକ ତାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଛି, ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଦାହରେ ମାଟି, ବିଲର ମାଟି, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର ମାଟି ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଫାଟ ଭିତରେ କିଛି ଗହମ ଗଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ କରୁ, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଗହମ ଚାଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜା ନା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହମ ଯେଉଁ ଗଳିକିରି କିଛି ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ହେଲେ, ଗହମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ହେଲେ, ବିଲକୁ ସବୁ ଗହମ ସବୁ ଧାନ ଆମେ କ'ଣ ଘରକୁ ଆଣୁ? କିଛି କିଛି ଝଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଗହମକୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଦୁଇଟି କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଭିତରୁ ଗହମଟିକୁ କାଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଗହମର ଚୋପାଟିକି ଛଡ଼ଉଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଯେଉଁ ହସ୍କ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାର ଯେଉଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଶସଟି ବାହାରୁଛି, ଚାଉଳଟି ବାହାରୁଛି ବା ଗହମର ଚାଉଳଟି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଗର୍ଭକୁ ଖେପୁଛି, ଖାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କାହାଙ୍କ ସମୟ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସତ୍ୟସନ୍ଧ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାକଟକର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜା। ହସ୍ତିନାକଟକର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି ମନେ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗହମ ଖୁଣ୍ଟିକିରି ଖାଉଛ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁନଥିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଦିବାକର ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ମୋର ଘର, ତା ସହିତ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗର୍ଗ କୂଳରେ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଖରାରେ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି, ସେ କାଠିରେ, ମାଟିରେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ମାଟିର ଭିତରୁ ଗହମକୁ କାଢ଼ୁଛି ଆଉ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛି ଏବଂ ଖାଉଛି। ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ହେଉଛି, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ଏବଂ ତୁମକୁ କିଛି ଦିଆ କରେଇଦେବି, ତୁମକୁ କିଛି ତୁମକୁ କିଛି ଦାନ ଦିଆ କରେଇବି। ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପଢୌକନ ଦେବି, ତୁମକୁ କିଛି ସୁନା ମୋହର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇବି, ଆଉ କିଛି ଗହମ, ଧାନ, ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇବି, ତୁମର ଘର ତିଆରି କରେଇଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ନା, ତେଣୁକରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ଏହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଥଚ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। ଆହୁରି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦିବାକର ପଣ୍ଡା। ଭୋ କାନ୍ଦିଲା। ସେ କାନ୍ଦ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇ ଆଇଲେ। କାରଣ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଜୁନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ। ଆପଣ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମହାପୁରୁଷ କଲମ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥର ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ନୃପମଣି ନ ଦେଇ କିଛି ଉତ୍ତର, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଡକା ପାରିଲେ ତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗାଣ୍ଡୀ ବଧର।
ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏଭଳି ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଶୁଣିକିରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ କାନ୍ଦ ଦେଖିକିରି ଗାଣ୍ଡିବ ଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଣ୍ଡିବର ଧାରଣ ଯିଏ କରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଥର ଭାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଧିକ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ କାନ୍ଦ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ର ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସେ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କିରେ ଭାଇ ସଖା, ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା କେଉଁଠି? ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଖାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ବିରସ ମନ କାହିଁକି, ମନଟା ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତୁମ ମନ କେବଳ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଦେଖେ ନାହିଁ, ତୁମର କ'ଣ ଘଟିଛି କି? ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କଥା ନ କହି ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିବା ଦେଖିକରି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମଦାହ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ହିଁ ହେବି। ଯଦିଓ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବା ପାପଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପାପ ନାହିଁ, ତେବେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟତର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ପ୍ରିୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ସଖା। ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ? କାରଣ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେଲେ ଯମ ଦଣ୍ଡ ଏତେ କଠୋର ହୋଇଯାଏ, ବରଂ ସେତେ କଠୋର ଯମଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସହ୍ୟ କରିବ? ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକରି ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା। ସିଧାସଳଖର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲା ଯେ ମୋର କ'ଣ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଏ କ'ଣ ସମୟ ଏଭଳି ଆସିଗଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜସ୍ୱ ଖାଇବ, ରାଜା ଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରେ ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ତାର ପଢ଼ିଦେବା କଥା। ତେବେ ମୋର କ'ଣ ଏଭଳି ସମୟ ଆସି ସାରିଲାଣି ଗର୍ଗ ବଂଶରେ ଯେ ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ଖାଇବି, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବି, ଦେବସ୍ୱ ଖାଇବି, ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଇବି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦିବାକର ପଣ୍ଡା ଗର୍ଗ କୂଳର ଅବତଂଶ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ମନରେ ତୋଷ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଏ ତିନି କାଳକୂଟ ବିଷ ସମ ଏହାକୁ ଖାଇଣ ବେକାର କରିବ ଧରି ନେଇ କାଳଜମ ଧରି ନେଇ କାଳଜମ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଖାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେବସ୍ୱ ଖାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାଇବେ, ମହାପୁରୁଷ କଲମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯମ ବେକରେ ଦୌଡ଼ା ଲଗେଇକିରି ଟାଣିକିରି ନେଇକି ଯିବ। କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ ଉସ୍ତାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ କିଏ? ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ପରିକର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଦୁଇ କଥାକୁ ଆସିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହିଲା ପରେ କଥାଟି ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ।
युधिष्ठिर कहले भगवान श्रीकृष्ण उत्तर देले अर्जुन को कहले जे एभली कौन समय आसीगलानी युधिष्ठिर भावुंट ब्राह्मण अवस्था देखिकी एभली कौन समय आसीगलानी मो राज्य रे ब्राह्मण अभुक्त रहिबे ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जो मैंने ब्रह्म कर्म करती भगवान संतुष्ट होती ब्रह्मर श्लोक पाठ रे ऋचा पाठ रे ब्राह्मण कौन अभुक्त रहा समय आसूची कौन कलिजुग प्रवेश कला कि युधिष्ठिर आतंकित होउचंती कलिजुग बोधे प्रवेश करियो ब्राह्मण माने खाइबा को पाइबे ना। ठीक अच्छे ठीक अच्छे अर्जुन पचारुचंदी श्रीकृष्ण को ताहले तृतीय प्रश्न उत्तर दियंतु आपण कहीं कांदिले ए जुगे परी हेउछि पुण राजा प्रजांकर मन आउ केते दिन कली जुग हेबो आहे वीर अर्जुन। श्रीकृष्ण कहले कहले आउ शुण मु कहीं कांदिली आमे सत्य त्रेतया द्वापर रे सुस्थ सबल अवस्था थिले किंतु आउ किछि दिन परे कलिजुग आसीबो आउ ए कलिजुग आसिले अर्जुन कलिजुग आसिले राजा और प्रजांकर मन व्याकुल हबो एही राजा पुणी ब्राह्मणर धन हरि भंडारे भरिबे एही द्विज माने राजस्व निमंते धारणा जे देउथिबे। समय आसुची राजा पुणी ब्राह्मणर धन हरण करिक नेइक राजस्व रे पुरैब टास्क आम दबा टैक्स दबा कर खजना दबा राजा कर खजना कि ब्राह्मण कि सेवक समस्त टैक्स नेबे खजना नेबे आउ द्विज माने राजस्व निमंते धारणा देवे राज दरबार रे। श्रीकृष्ण पुणी कहउचंती महापुरुष कलम रु राजार पहाड़ी बेकरे हाबुका मारी देउथिबे गाजी हाबुका बोले कौन जानते आज्ञा गला धक्का पहाड़ी कहले आज्ञा चपरासी राजा कह चपरासी कि से ब्राह्मण रख से ब्राह्मण को ता बेकरे गला धक्का दी कि नियो एवं ताठू राजस्व आदाय कर राजार पहाड़ी बेकरे हाबुका मारी देउथिबे गाली ताहा सहिताकू विनय रे कही देखाउथिबे अंजुली तथापि ब्राह्मण अंजुला देखिकी बागुथिबो मते बिक दियंतु मो घरे मो पिला खाइबाकू नाही एहांकर मन एपरी होइब एसबु कथा विचारी कांदिली रे पार्थ तो आगरे सत कहिली छंद न करी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रीकृष्ण उत्तर दौचंती अर्जुन को जे ब्राह्मण रे गला धक्का खाइबा अवस्था आसी सारलाणी पहुँचलाणी कलिजुग प्रवेश कले कर्म धर्म ए उभय ठीक रे घटिब नाही तेणुक ब्राह्मण मानक अवस्था हम कुलश्रेष्ठ जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण अवस्था हम शुणिक मु कांदी कारण ब्राह्मण ब्रह्मवीति पाखरे जो अच्छी कंध स्कंधरे जो अच्छी उपवीत से उपवीत 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 ही रहा ता सूता किए ही कांदिली ब्राह्मण तो अवस्था साधारण मनुष्य कौन हे आम पर आलोचना करवा अन्य प्रसंग। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेबे दर्शक बंधु आम कार्यक्रम केमिति लागुछि मतामत जणेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। आज पई रहिली नमस्कार।